Dear friends, in the last period we have discussed about the uses of or use of soft words and soft skills, courtesy and discourtesy, good manners and bad manners. Today we are going to discuss about the next thing on saying please. What is the mean by on saying please? On saying please means now see the next photograph that you looking on the screen, minding our manners, good manners and bad manners. Dear friends, the arrow suggests you that each and every day we must be polite while we are going to think or say anything. If you want to demand something, before that you must use words of courtesy, such as you are looking on the screen saying please and thank you. Also, I have collected some of the good manners pictures. Look there. An apology, impulsing, or words with courtesy such as sorry. How business world. Read it, whatever on the screen. These are the words of courtesy. Look more. What you are reading here, it takes a strong person to say sorry. आपण छोटं मोठं आहोत आणि कसं लहानाला सॉरी म्हणा वगैरे. इफ एनी मिस्टेक हॅपन फ्रॉम अस, there is no any problem to say sorry. Take if it takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. मोठा व्यक्ती सुद्धा लहानांना विसरतो. म्हणून आपण एखादी चूक झालेली सुद्धा सॉरी म्हटलं की लगेच आपल्याला पुढचा व्यक्ती सुद्धा माफ करतो. म्हणून हे जे कर्टेजियस वर्ड्स आहेत, सॉरी असेल, प्लीज असेल, पार्डन असेल, एक्सक्यूज मी असेल, हे शब्द आपल्याला आपले जे दैनंदिन जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या चालवण्यासाठी सुखकर होतात. सी वन्स मोर, द चाइल्ड इज ऑन द स्क्रीन. What he says on the screen, please forgive me. If any mistake happen from, whatever may be the mistake happen from him, he says that, please forgive me. मला माफ करा. I know I don't deserve it, but I am feeling so guilty. जी चूक माझ्या हातून घडली त्याबद्दल मी क्षमा मागतो. काय हरकत आहे बरं क्षमा मागायला, सॉरी म्हणायला, आपल्या एका हातून एखादी मिस्टेक चूक झाली असेल तर. कसं ते बघा ते स्क्रीनवरती चूक काय त्याच्या हातून घडलेली असेल ते सहज म्हणते, प्लीज फॉरगिव्ह मी, मला माफ करा, कृपया मला माफ करा. आय नो आय डोंट डिझर्व इट, बट मला माझी चूक कळलेली आहे. बट आय एम फिलिंग सो गिल्टी, आणि त्या चुकीचं मला म्हणजे गिल्टी, गिल्ट म्हणजे काय, दोष. तर माझा दोष मला कळालेला आहे. अबाउट व्हॉट आय डीड, मी जे काय चूक केली त्याची मला जाणीव झालेली आहे. आय एम रिअली सॉरी. हात जोडून म्हणते लेकरू. बघा, लेकरांना कळतंय तर आपल्याला का कळू नये. चूक झाली तर मान्य करून लगेच सॉरी म्हणायला. नाहीतर सॉरी या शब्दाची जागाच काय आहे की सॉरी म्हटलं की जवळजवळ सगळे काय आपलं माफ होतं. तर अशा आपल्याला मी वेगवेगळ्या ज्या आपल्या स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहेत की जेणेकरून वेगवेगळं कलेक्शन आपल्यासाठी मी कलेक्ट केलं आहे की आपल्याला सॉरी, प्लीज, थँक्यू असे म्हणणारे जे कलेक्शन्स आहेत, ॲपॉलॉजी, एक क्षमायाचना आपण करतो केल्या पाहिजेत, सॉरी म्हणलं पाहिजे. ह्या ज्या तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत वेगवेगळे कलेक्शन, ह्यातून आपण काय घ्यायचं आहे, इंटेन्शन काय आहे. तर इंटेन्शन एकच की आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण कालच्या पिरियडला पाहिलेलंच आहे की व्हॅल्यू ऑफ सेईंग प्लीज, व्हॅल्यू ऑफ सेईंग थँक्यू, व्हॅल्यू ऑफ सॉरी.
Today we have collected some of these pictures that you are watching on the screen. Dear friends and students, today we are going to study the next part on page number 14. But before going to start, it is our duty to remember or revise the back topic. So to the back topic we have seen, or back lecture we have seen the effects of saying sorry, positive effects of saying sorry, good manners with with courtesy, the difference between courtesy and discourtesy, and also lastly we have seen the literary background, literary history of the writer A.G. Gardiner. Today we are going to study on page number 14. Page number 14. What is on page number 14? There is the writer A.G. Gardiner and his topic. We have completed the back history of writer. Now we are going to study on saying please. On saying please, the meaning of the topic on saying please. प्लीज म्हणण्याचे काय फायदे आहेत हे आता आपण, प्लीज म्हणणे म्हणजेच वर्ड्स ऑफ कर्टसी, सभ्यतेचे शब्द. मग प्लीज असेल, थँक्यू असेल, सॉरी असेल, वेलकम असेल, ह्या शब्दाचा दैनंदिन जीवनामध्ये किती आपल्याला फायदा आहे हे लक्षात येईल. हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला इथं दिसते बघा आपल्याला ऑन सेईंग प्लीज पेज नंबर 14. लेट अस सी द मीनिंग. द यंग लिफ्टमॅन. तुम्हाला माहित आहे लिफ्ट एक सोसायटी असते, सोसायटीमध्ये अनेक मजली अशी 10 मजली इमारत असते आणि या इमारतीमध्ये मग जिन्यावरून जाताना पायऱ्यावरून न जाता लिफ्टनं जायची सोय. आपल्याला हे सगळं सिटीमध्ये माहीत आहे. तसं इथं एक लिफ्टमन आहे. इन अ सिटी ऑफिस, एका शहरातल्या ऑफिसमध्ये तो लिफ्टमन आहे. हु थ्रीव अ पॅसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग. सकाळीच त्याच्या लिफ्टमध्ये आलेला जो तो पॅसेंजर आहे त्या पॅसेंजरला त्यानं बाहेर थ्रीव म्हणजे फेकून दिलं. आता हे टॉपिक लाईन बाय लाईन मिनिंग आपण बघण्यापूर्वी थोडी तुम्हाला मराठीत मिनिंग याचं माहीत असणं अपेक्षित आहे. की इथं एक लिफ्टमन आलेला आहे आणि या लिफ्टमनचं आपल्याला काय म्हणायचं आहे त्या लिफ्टमनला, तर लिफ्टमनचं म्हणणं असं आहे की प्रत्येकानं पोलाईट शब्द वापरले पाहिजेत. आणि मग तिथं आलेला तो जो व्यक्ती आहे, त्या लिफ्टमध्ये बसायला आलेला जो व्यक्ती आहे सकाळी, तो रूढ आहे आणि तो रूढ व्यक्ती या लिफ्टमनला आला की डायरेक्ट म्हणतोय, जरी लिफ्टमन सर्वंट असेल, सेवक असेल, तरी सुद्धा त्याला हे माहीत असणं आवश्यक आहे की आपल्याला जे म्हणायचंय ते वर्ड्स विथ कर्टसी म्हणजे सभ्यतेनं म्हणलं पाहिजे. पण तो आलेला अनोळखी व्यक्ती जो आहे, तो आलेला व्यक्ती जो आहे तो डायरेक्ट त्याला काय म्हणतोय, टॉप म्हणजे काय 5व्या-10व्या मजल्यावर काय जायचं असेल ते. लिफ्टमनचं म्हणणं काय आहे, नुसतं टॉप म्हणू नको, तर प्लीज टॉप म्हण. आणि मग प्लीज टॉप तो नाही म्हणाला, त्यानं थोडा नकार दिला. मग नकार दिल्यानंतर लिफ्टमननं त्याला फेकून दिलं. आता हे ऑफेन्स झाला, क्राईम झाला, गुन्हा झाला. कुणाचा? लिफ्टमनचा. का? त्याला बाहेर फेकून दिलं. आता ही गोष्ट सपोज कायद्याकडे जरी गेली, कुठं गेली तरी कायद्यानं कुठं प्लीज म्हणा, सॉरी म्हणा हे शब्द कायद्यात नाहीत. त्यामुळं लिफ्टमनचा हा गुन्हा झाला. आता गुन्हा झाला, पण पुढं रायटरला मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतोय, तुम्हाला यथावकाश ती स्टोरी कळेलच, फक्त सेंट्रल आयडिया कळावे, मिनिंग कळावेत म्हणून अगोदर मराठीत सांगून घेतोय सेंट्रल आयडिया. तर ते पुढं काय झालं, त्या लिफ्टमनला राग आला. मग समजा कायद्यात वगैरे कुठं त्याची तरतूद, मग आता कायद्यामध्ये हे शब्द कुठं नाहीत बाबा, सॉरी नाही म्हणला, प्लीज नाही म्हणला म्हणून लगे त्याला पुढच्याला हे नाही, त्या शब्दांना
मॉरल वेटेज आहे, म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वेटेज आहे. आणि जरी कायद्यात तरतूद नसेल तरीसुद्धा आपण जिथं गरज आहे तिथं असे वर्ड्स ऑफ कर्टसी किंवा सॉफ्ट वर्ड्स किंवा सॉफ्ट स्किल्स वापरले पाहिजेत. का? तर पुढचं आपल्याला पोलाईट लँग्वेजमुळं पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इम्प्रेसेस अँड युअर वर्क इज इझी बिकम. तुम्ही सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट वर्ड्स वापरले पुढचा व्यक्ती तुमच्यावर इम्प्रेस होतो, प्रभावित होतो आणि मग तुमचं काम पुढचं काय करून घ्यायचं असेल त्या ऑफिसरकडून वगैरे ते इझी होतं. पण आता इथं तसं न होता या रूडमॅननं टॉप म्हणला डायरेक्ट, आणि तो टॉप म्हणला की तो लिफ्टमन म्हणतोय की टॉप प्लीज म्हण, म्हणजे तो प्लीज हा शब्द लाव, तो नकार देतो आणि मग समजा हे त्यानं बाहेर ढकललं, गुन्हा झाला वगैरे. पण पुन्हा आता ते लिफ्टमनचं चुकलं आपल्यालाही मान्य करावं लागेल. तो प्लीज नाही म्हणला म्हणून त्याला बाहेर ढकललं वगैरे, पण त्याचा इफेक्ट निगेटिव्ह इफेक्ट काय होतो, पॉझिटिव्ह इफेक्ट काय होतो दैनंदिन. आपण जर एखाद्या माणसाला हर्ट केलं, इजा केली, जखमी केलं, त्याचं माइंड हर्ट केलं, मन दुखवलं, तर पुढचा व्यक्तीचा अख्खा दिवस तसाच त्याच्या म्हणजे मूड राहत नाही कामावरती आणि तो असा म्हणजे किंवा डिस्कनेक्ट राहतो, म्हणजे ते नाराज राहतो, निराश राहतो, अनहॅपी राहतो. इफेक्ट काय होतो बरं याचा? आपण दुसऱ्याला नाराज केलं, तो दिवसभर त्याच्या कामात नाराज राहणार, त्याच्या कामामध्ये त्याचं लक्ष नसणार आणि मग साहजिकच त्याच्या नाराजीचा, अनहॅपीनेसचा त्याच्या दैनंदिन दिवसभराच्या कामावरती परिणाम होणार. आणि मग तो परिणाम झाल्यावर पुढं काय होईल? तर तो संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर तसाच नाराज असेल, रागात असेल. तो राग कोणाला दाखवेल बरं? त्याच्या पत्नीवर. पत्नीला राग दाखवले की पत्नी राग कोणावर घालवेल हे तुम्हाला पुढं स्टोरीत कळेलच. ती कोणावर घालवेल बरं? ती तिच्या राग मुलांवर काढेल. मुलगा कोणावर राग काढेल? पुन्हा जवळच्याच असलेल्या कुत्र्याला दगड मारेल. कुत्रा काय करेल पुन्हा? तो राग कुठं काढेल? आपल्या आसपासच्या असणाऱ्या कुत्र्यांवर राग काढेल. म्हणजेच ह्याचं काय मला सांगायचंय किंवा रायटरला सांगायचंय, इफ वी हॅव डन अ सिंगल मिस्टेक इट अफेक्ट्स अँड हार्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. एखाद्या व्यक्तीला आपण दुखावलं, त्याचं मन दुखवलं कामावर असताना, आणि तर ते कामावर दुखवलं तर त्याचा दिवसभर असर राहतो, परिणाम राहतो, नव्हे तर घरी गेल्यावर त्याचा परिणाम होतो. सगळ्या साईड्स त्या कामाच्या काय होतात, त्याच्या ऑफिसपासून ते घरापर्यंत निगेटिव्ह होतात, नकारार्थी होतात आणि अनहॅपीनेस, सॅडनेस त्याच्या कामावरती राहतो. म्हणजे एखादं काम आपण इंटरेस्टनं करतो, आवडीनं करतो, तेव्हा ते जास्त इफेक्टिव्ह होतं. पण जेव्हा एखादं काम आपल्याला इंटरेस्ट किंवा आपल्या मनावरती दुःख असेल आणि हॅपीनेस असेल फ्रॉम एनीवन, कुणामुळं तरी, तर त्या कामावरती त्याचा परिणाम होतो आणि मग घरी परिणाम होतो. घरी बायकोचा राग पुन्हा मुलावर निघतो, मुलाचा कुत्र्यावर आणि कुत्र्याचा इतर कुत्र्यांवर. म्हणजे निगेटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह. अँड इफ यू वेलकम दिस पर्सन बाय सेईंग प्लीज, वेलकम दिस पर्सन गुड मॉर्निंग बाय सेईंग गुड मॉर्निंग, वेलकम दिस पर्सन बाय सेईंग गुड आफ्टरनून, वेलकम दिस पर्सन बाय सेईंग गुड इव्हिनिंग. व्हेन यू मीट हिम, greet him by using a proper, polite or courteous words. Then its effect on his work and your behavior, his behavior as well as your nature or behavior become a good in a total day. हे रायटरला इथून सांगायचं. तिथून पुढची स्टोरी कंडक्टर वगैरे ते पुढच्या तासाला येईल. आता आपण या तासाला लाईन बाय लाईन मिनिंग बघून घेऊयात. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning. त्या तरुण लिफ्टमननं एके दिवशी त्याला, त्या कस्टमर आलेला होता, त्याला आपल्या लिफ्टमधून बाहेर फेकून दिलं, ढकलून दिलं. अँड वॉज फाइंड फॉर ऑफेन्स वॉज अनडाऊटेडली इन अ रॉंग. आणि चुकीचं केलं म्हणून त्या लिफ्टमनला त्याचा ऑफेन्स, गुन्हा झाला म्हणून त्याच्यावर काय झालं, फाईन, दंडही बसवला गेला. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. प्रश्न कशाचा होता? प्रश्न होता प्लीज म्हणण्यासाठी. द कंप्लायनंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप. ज्यानं तक्रार केली, जो त्या लिफ्टमध्ये बसायला आला, त्या व्यक्तीनं
डायरेक्ट काय त्याची तक्रार होती, ते फक्त डायरेक्ट टॉप म्हणला, म्हणजे काय 10-5 चौथ्या मजल्यावर काय असेल ते टॉप म्हणला, लिफ्टमनला. अँड द लिफ्टमन डिमांडेड, लिफ्टमनची काय मागणी होती, टॉप प्लीज, तुम्ही नुसतं टॉप म्हणू नका तर टॉप प्लीज म्हणा. अँड दिस कन्सेशन being refused, he not only declined to comply with instruction but hurled the passenger out of the lift. आणि मग ही त्याची सूचना त्यानं टॉप प्लीज न ऐकल्यामुळं त्यानं त्या कस्टमरला बाहेर ढकलून दिलं. दिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग अ कॉमेंट ऑन मॅनर टू फार. आता हे कशावर आलं गोष्ट शेवटी, मॅनर्स. आता ह्यानं बाहेर फेकून दिलं, हे बॅड मॅनर्स आहेत, पण तो कस्टमर टॉप प्लीज म्हणला नाही, हे बॅड मॅनर्स आहेत ना. डिस्कर्टसी, असभ्यता, इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स. आता असभ्य बोलणं किंवा काय, हे काय कायदेशीर ऑफेन्स, गुन्हा होऊ शकत नाही. मग पुढं, इट डज नॉट एक्सक्यूज असल्ट अँड बिट्रे. आता इकडे मिनिंग दिले बघा तुम्हाला, असल्ट अँड बिट्रे, अँड अटॅक विच इन्क्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो ॲक्च्युअल यूज ऑफ व्हायलन्स. आता पुढचा चुकीचा वागलाय, दुसरा आहे पुढचाही चुकीचा वागणार, जशाच तसं. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माय हाऊस, रायटर म्हणतो की एखादा समजा बर्गलर म्हणजे चोर घरात शिरला, त्यानं घर फोडलं, अँड आय नॉक हिम डाऊन, द लॉ विल अक्विट मी. मी समजा त्या चोराला मारलं तर कायदा मला काय करतो, ॲक्विट मी. अँड इफ आय एम फिजिकली असल्टेड, जर त्या व्यक्तीला समजा मी चोराला शारीरिक काही इजा केली, इट विल परमिट मी टू रिटॅलिएट विथ अ रिजनेबल व्हायलन्स. तर कायदा सांगतो की घरात चोर आपल्याला मारत असताना आपण सुद्धा आपला बचाव करण्यासाठी त्याला मारलं पाहिजे, म्हणजे रिटॅलिएट, जशाच तसे, टीट फॉर टॅट. हे कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजे चोरापासून संरक्षण करताना आपल्याला एक प्रोटेक्शन कायद्यानं दिले की चोर आपल्याला मारत असेल, आपणही जशाच तसं उत्तर दिलं पाहिजे. पण रिटॅलिएट म्हणजे जशाच तसे, मिनिंग दिलं आहे, डू समथिंग बॅड टू समवन हू हॅज डन समथिंग बॅड टू यू. ज्यानं तुमच्याशी एखाद्याने चूक केली तसंच तुम्ही त्याच्याशी चुकीचं वागलं, तुम्ही तसं चुकीचं वागा, असा कायदा सांगतोय त्यावेळेला तिथं. विथ रिजनेबल व्हायलन्स, इट डज this because a burglar and my assailant हल्लेखोर have broken quite definite commands of the law. इथं कायद्याच्या चौकटी मोडल्या, but no legal system, कायदेशीर कुठं अशी तरतूद नाही, could attempt to legislate against a bad manners. एखाद्याला बॅड मॅनर्स आहेत, म्हणजेच गुड मॅनर्स, बॅड मॅनर्स, काल आपण बोललेलो आहे याबद्दल. तर बॅड मॅनर्स आहेत एखाद्याला म्हणून कायद्यात कुठं तरतूद नाही की त्याला अटक करा किंवा ते कायद्याच्या पटीत बसत नाही, अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स. ऑर कुड सँक्शन द यूज ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द समथिंग विच इट डज नॉट इज सेल्फ रेकग्नाइज ॲज लिगली पनिशेबल ऑफेन्स. किंवा एखाद्याला बॅड मॅनर्स आहेत, सॉरी म्हणला नाही, थँक्यू म्हणला नाही, वेलकम म्हणला नाही, लगेच त्याला काय कुठं कायदेशीर तो गुन्हा होत नाही किंवा लिगली पनिशेबल ऑफेन्स, म्हणजे कायदेशीर एखाद्याला शिक्षेची तशी कायद्यात तरतूद नाही. पनिशेबल ऑफेन्स, शिक्षा करण्यासारखा गुन्हा नाही तो. अँड आवर सिम्पथी विथ लिफ्टमॅन, वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिजनेबल. इकडं कायद्याचंही बरोबर आहे, पण लिफ्टमनचं काय मग, इट वुड नेव्हर डू इफ वी वेअर ॲट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स इयर्स. आणि जर मग हे असंही कामाचं नाही की एखादा व्यक्ती तुम्हाला हे करतोय मग त्याच्या बॉक्सिंग करा, त्याला बॉक्सिंग करा म्हणजे मारामारी करा, असं जर केलं म्हणजे एखाद्यानं कायदा पाळला नाही. बघा लेखक गमतीशीर सांगतोय, एखाद्यानं जर कायदाच पाळला नाही म्हणजेच कायद्यात हे जर तरतूद नाही आपले सॉरी किंवा प्लीज थँक्यू, आणि मग प्लीज सॉरी थँक्यू म्हणत नाही म्हणून त्याला जोरात असं बॉक्सिंग करणं, मारणं, असं मारण्याचं कायद्यात कुठं तरतूद नाही. म्हणजे त्याचं जर झालं असतं तर लेखक काय म्हणतोय बघा, बॉक्स पीपल्स इयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर. त्या व्यक्तीला आपण तो सॉरी प्लीज म्हणत नाही म्हणून त्याला बॉक्सिंग केलं, मारलं, त्याचं का तर त्याचं बिहेवियर म्हणजे वर्तन चांगलं नाही. ऑर द टोन ऑफ देअर व्हॉइस, किंवा बोलण्याचा आवाज सुद्धा त्याचा असा काय म्हणतो आपण डिस्कर्टिजियस आहे, चांगला नाही, असभ्य आहे आवाज. अँड द स्कॉल ऑन देअर फेसेस, कॉल म्हणजे कर्कश, त्याच्या चेहऱ्याचा कर्कश ते हावभाव, हे सगळं आहे मान्य. आवर फिस्ट्स वुड नेव्हर बी आयडल,
पण आपलं त्याला घट्ट असं म्हणजे फिट्ट म्हणजे असं जोरात घट्ट असं म्हणतो, राग येतो आपण, आणि ते पण सगळं आपल्याला त्याला मारणं वगैरे हे सगळं निष्क्रिय आहे किंवा चुकीचं आहे. अँड गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ अ ब्लड ऑल द डे. एखाद्या व्यक्तीनं जर आपल्याला असं म्हणायचं नसेल, जर एक व्यक्तीला म्हणायचं नसेल की सॉरी प्लीज थँक्यू नाही म्हणला, आणि सॉरी प्लीज थँक्यू म्हणला नाही म्हणून त्याला आपण जर मारायला लागलो, बॉक्साबॉक्सी करायला लागलो, तर असे जीवनात अनेक लोक आहेत की सॉरी प्लीज न म्हणणारे. असे किती जणांना मारणार लेखक म्हणतोय, आणि किती जणांची असे आपण मारामारी करून शब्द प्रॉपर बघ काय वापरला, गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ अ ब्लड ऑल डे. अशी न म्हणणारे जर आपण मारायला लागलो तर शहरातली गटरं रक्ताने व्हावं लागतील, इतकी असभ्य लोक आहेत असं रायटरला म्हणायचं. आणि म्हणून तर त्याने जाणून डेलिबरेटली दिस टॉपिक गिवन टू अस टू यूज दीज वर्ड्स बिकॉज दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ. जर असे न म्हणणारे लोक आहेत त्यांनी म्हणावं, हे जे कर्टजियस किंवा सॉफ्ट स्किल्स, हा सॉफ्ट वर्ड्स वापरावेत, यांच्यासाठीच हा टॉपिक दिला आहे. आणि जर ते म्हणले नाहीत आणि आपण जर त्यांना मारामारी करायला लागलो तर इतकं न म्हणणारे आहेत की सिटीतले गटरसुद्धा मारामारी केले तर रक्ताने व्हावं लागतील ते भरून, असं रायटर ह्युमरसली म्हणजे आयरनिकली म्हणतोय तो विनोदाने. आय मे बी ॲज अनसिव्हिल ॲज आय मे प्लीज अँड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलेंट रिटेलिएशन. मी सुद्धा असभ्य राहिलो, असभ्य वागलो, आणि मी सुद्धा जशाच तसे रिटेलिएशन, जशाच तसे बोललो, तर कायद्यात तो चुकीचा वागला म्हणून मी चुकीचा वागलो असा कायद्यात तरतूद आहे. पण हे शब्द कुठले आहेत, सॉफ्ट स्किल्स किंवा सॉफ्ट वर्ड्स ते वापरले नाहीत, तर त्या शब्द असं वापरले नाहीत म्हणून क्राईम किंवा कायद्यात त्याची तरतूद नाही. आय मे बी हॉटी हॅव्हिंग अ हाय ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. एखाद्याच्या बाजून असणं म्हणजे आपण आता सध्या ज्याला कोणाच्या बाजून आहे, साहजिकच लिफ्टमनच्या बाजून आहे, तर तसं हॉटी हॅव्हिंग अ हाय ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ अँड ऑफन अ लो पोझिशन ऑफ अदर्स. आणि तो जो कस्टमर आहे त्याच्या बाजून आपली काय एवढे चांगले मत नाही. हॉटी ऑर ब्रुश मीन्स रूड, अनकल्चर्ड. आता ब्रुश कोणाला लागू पडतोय तर त्या कस्टमरला. अनकल्चर म्हणजे उद्धट, उद्दाम म्हणून. देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिईंग रिटर्न डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो. फक्त आपण जरी कुठं त्याची तक्रार वगैरे केली तर कायद्यात कुठं त्याला अशी तरतूद नसल्यामुळं त्या ऑफिसमध्ये त्या कायद्यात त्याला काय मग फक्त सुचवलं जाईल, जा मग ठीक आहे, शहाणा आहे, व्यवस्थित वाग, असंच. पण कायद्याने त्याला कुठं गुन्हा केलाय, अटक असं वगैरे काय नाही. त्याला पेनल्टी काय होईल मग, पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिईंग रिटर्न डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो. एक 2 ओळीचं त्याला पत्र दिलं की इल मॅनर्ड फेलो म्हणजे असंस्कृत व्यक्ती म्हणून त्याला, पण दुसरा कुठं त्यात कायद्यासाठी तरतूद नाही. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. म्हणजे कायदा मला प्लीज म्हणा असं कंपेल करू शकत नाही. कंपेल म्हणजे सक्ती करू शकत नाही. ऑर टू अट्यून माय वॉइस टू अदर्स पीपल्स सेन्सिबिलिटीज एनी मोर दॅन इट सेज दॅट आय शॅल नॉट वॅक्स माय मॉस्टॅक or dye my hair or wear ringlet down my back. It does not recognize the laceration here, a cut or tear, laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. म्हणजेच आपल्या इथं जरी नाही थँक्यू प्लीज हे सगळं मॉरल गोष्टी असतील तरी सुद्धा याला काय, देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटलेक्च्युअल डॅमेजेस. आपल्या मानसिक, इंटलेक्च्युअल म्हणजे बौद्धिक वगैरे आपलं कोणी नुकसान केलं तर त्या मॅटर्सला कायद्यात तरतूद नाही. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्याचं मन दुखवणं त्याला काही व्हॅल्यूच नाही असं नाही. इट इज प्रोबेबल दॅट द लिफ्टमॅन वॉज मच मोर ॲक्युटली हर्ट by what he regarded as a slur upon his social standing. समाजामध्ये त्याच्या दृष्टीतनं त्यानं योग्यच केलेलं आहे, पण त्याचा समाजामध्ये मानहानी झाली, अवमान झाला हे आपल्याला आणि त्याला सगळ्यालाच माहीत आहे. देन ही वुड हॅव बीन इफ ही हॅड अ किक ऑन शाईन्स
for which he could have got a legal redress, रेमेडी, निवारण. एखादी चूक झाली किंवा आपण लगेच त्याला कुठं किक म्हणजे मारणं वगैरे, ह्या रायटरला इथं म्हणायचं की आपल्याला मराठीमध्ये म्हण आहे की मारलेल्याचे वळ बुजतात, व्रण बुजतात, पण बोललेलं कायमस्वरूपी मनात घर करून राहतं. तसं त्या लिप्टमनच्या मनात झालेली जी हर्ट आहे ती कायम घर करून बसलेली आहे. किक ऑन द सायन्स म्हणजे मारलेले व्रण जातात पण बोललेलं जात नाही. रिड्रेस टू रिमेडी मीन्स मराठीत निवारण. द पेन ऑफ किक ऑन द सायन्स सून पासेस अवे. मारलेल्याचे व्रण कधीच निघून जातील. बट द पेन ऑफ वुंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वतःबद्दलचा मान सन्मान, हा कधीच म्हणजे दुःख झालेला आहे ते कधीच जात नाही त्याचं मनातलं. ऑर अवर व्हॅनिटी मे पॉयझन. व्हॅनिटी प्राईड, आपला जो प्राईड आहे, इगो आहे, तो काय होतो पॉयझन अ होल डे. दिवसभर आपल्या ते मनावर तसंच त्याचं परिणाम राहतो, निगेटिव्ह परिणाम. आय कॅन इमॅजिन दॅट लिप्टमॅन डिनाईड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट. खरं तर त्या लिफ्टमनला ते बाहेर फेकून द्यायचंच नव्हतं, पण ब्रुडिंग रूढ, तो उद्धट होता. ओव्हर इन्सल्ट बाय द आवर अँड विजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हिनिंग ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिबिरम. म्हणजेच त्याच्या कामावरती दिवसभर निगेटिव्ह परिणाम राहिला. साहजिकच त्याच्या दिवसभर नाराजीचा सूर संध्याकाळी तो घरी गेल्यानंतर काय म्हणलंय, हिज वाईफ इन द इव्हिनिंग ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिबिरम बॅलन्स. त्याचा मराठीत बॅलन्स समतोल किंवा तोल राहत नाही, घरीसुद्धा तो त्याचा परिणाम दिसतो. फॉर देअर आर अ फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर. तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये सुरुवातच सकाळी ज्या झालेली ते बॅड टेम्पर आहे, त्याच्या मनामध्ये ते घर करून बसले होते. सकाळी त्याचा झालेला मान अपमान आणि मग बॅड टेम्पर, मनावर त्याचा टेम्पर होताच, ताण होताच. अँड बॅड मॅनर्स वेन सर अँटोनीज ॲब्सोल्यूट बिलाइड कॅप्टन ॲब्सोल्यूट. साईटला तुम्हाला याचं मिनिंग दिसते बघा, ते सर अँटोनी ॲब्सोल्यूट वगैरे याचे सगळे मिनिंग दिलं आहे, कोण आहे काय, तर ते साईटला तुम्हाला ते लक्षात येईल. कॅप्टन ॲब्सोल्यूट द लॅटर वेंट आउट अँड ब्लाइड हिज मॅन फॅगर व्हेअर अपॉन फॅग वेन आउट द डाउनस्टेअर अँड किक्ड द पेज बॉय प्रोबॅबली द मॅन हू सेड टॉप. जसा हा व्यक्ती कसा टॉप म्हणला होता तसंच घडलं होतं त्याच्या बाबतीत. टू द लिफ्टमॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर. काय म्हणला होता, त्याला माघारी ढकलत होता फक्त. हू हॅड नॉट सेड गुड मॉर्निंग. तर तिथंही त्या म्हणजे सर अँटोनीच्या त्या पात्रामध्ये, नाटकामध्ये, तो व्यक्ती गुड मॉर्निंग म्हणला नव्हता टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन हेनपॅक्ड. कारण तो स्वतःच हेनपॅक्ड होता. हेनपॅक्ड मीन्स अंडर द प्रेशर, अंडर द बर्डन ऑफ वाईफ. पत्नीच्या, आपल्या बायकोच्या किंवा पत्नीच्या धाकातला होता. ॲट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ. सकाळच्याला त्यालाही त्याच्या बायकोनं, पत्नीनं जेवण दिलं नसतं, तो तसाच कामाला असतो. हुम द कुक हॅड बीन इन्सोलेंट बिकॉज इन्सोलेंट व्हेरी रूड. त्यामुळे त्याला त्याच्या कामातला तिथला जो कुक आहे तोही त्याला रूढच वागला. बिकॉज द हाऊसमेड हॅड आन्सर्ड हर बॅक. हाऊसमेट तिथली जे घरातले आहेत ते बायकोसुद्धा त्याच्याशी नीट त्याची वागली नव्हती. इनफेक्ट, साहजिकच, इनफेक्ट म्हणजे आपल्यावर परिणाम होतो. आपल्यावर जे एखादा घरातला काहीतरी टेन्शनचा आपल्या कामावरती परिणाम होतो. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर्स. आपल्यातले काही चुकीचे विनोद वगैरे सुद्धा पुढच्यावर परिणाम करतात. बॅड मॅनर्स प्रॉबॅबली डू मोर टू पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ. आपल्या एखाद्याच्या वाईट मॅनर्स किंवा सवयीमुळं पुढच्या जे एखाद्याच्या स्ट्रीम ऑफ जनरल लाईफ, सर्वसामान्याच्या जीवनावरती त्याचा परिणाम होतो. दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. आता इथं जे काही गुन्हे वगैरे आहेत, रायटरला इथं म्हणायचं की साहजिकच त्याच्या पत्नीला तो इथं दिवसभर टेन्शनमध्ये होता. त्याचं टेन्शन त्यानं त्याच्या बायकोवर दाखवलं. बायकोनं आपल्या मुलावर काढलं. मुलानं
कुत्र्यावर काढलं आणि कुत्र्यानं इतर कुत्र्यावर, म्हणजे निगेटिव्ह एक साईड निगेटिव्ह झाली तर कायम निगेटिव्ह होतं. म्हणून जर जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट पॉझिटिव्ह व्हायचं असेल तर प्रत्येक व्यक्तीनं पुढच्या व्यक्तीला आणि स्वतःला एकमेकाला गिव्ह रिस्पेक्ट अँड टेक रिस्पेक्ट बाय युजिंग द वर्ड्स, soft words or soft skills like please, sorry, excuse me, because these words can console the person in front of. त्याचं सांत्वन होतं त्या शब्दांमुळं. फॉर वन वाईफ हू गेट्स a black eye from one and otherwise good natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of मोरोज टेम्पर. मोरोज अनहॅप्पी, दिवसभर आपल्याला त्यांना नाराज केले की तो पुढचा मोरोज अनहॅप्पी, तर त्याचं वातावरण अनहॅप्पी असेल तर तो सुद्धा पुढे दिवसभर अनहॅप्पी राहतो. बट ऑल द सेम लॉ कॅनॉट बिकम गार्डियन ऑफ लॉ ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स. पण आता जरी असे गुड मॅनर्स किंवा बॅड मॅनर्स आपण वापरले नाहीत तरी सुद्धा आपल्याला त्याचे पेज नंबर 15 वरती लास्ट पार्ट वरती आपण येत चाललेलो आहोत. लिव्ह लाईफ ऑफ मॅर्टो अंडर द शॅडो ऑफ अ मोरोज टेम्पर, म्हणजे आपल्या शॅडोज, आपल्या एखादा आपण नाराज असेल तर त्याची शॅडो म्हणजे सावली, परिणाम म्हणा आपल्या भाषेत, इथं कामावरती निगेटिव्ह होतो. बट ऑल द सेम द लॉ कॅनॉट बिकेम द गार्डियन ऑफ आवर प्रायव्हेट मॅनर्स. पण कायदा आपल्या जास्त जे काय प्रायव्हेट मॅनर्स आहेत, गुड मॅनर्स, बॅड मॅनर्स, याचं कायद्यात कुठं तरतूद नाही आणि मग त्याचा कायद्यामध्ये काय उपयोग होत नाही. नो डिकेलॉग द 10 कमांडमेंट्स, म्हणजे कमांडमध्ये हे शब्द आहेत असे. डिकेलॉग कुड कव्हर द व्हास्ट एरिया ऑफ ऑफेन्स, कायद्यात कुठं अशा व्हास्ट एरियाची तरतूद नाही. नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners. जे आपल्या मूड्स, लहरी किंवा आपण हे आता जे कर्टशी, वर्ड्स ऑफ कर्टशी, वर्ड्स ऑफ डिसकर्टशी, हे कायद्यात कुठे याची क्राईम म्हणून किंवा पनिशेबल क्राईम म्हणून तरतूद नाही. बट दो वी आर बाउंड टू एन्ड्युअर द व्हर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिफ्टमॅन. जरी आपण आता व्हर्डिक्ट जजमेंट, आपण जरी लिफ्टमॅनच्या बाजूनं जजमेंट जरी दिलं तरी मोस्ट पीपल विल हॅव अ सर्टन, पेज नंबर 16. We will see the next part of the topic in the next period. Till then, good afternoon and best luck for study. Okay, thank you.